Good afternoon, friends. Today we'll start our first unit. Already we have explained the previous classes what is electromagnetic fields. So today our topic is electrostatics. Okay, this is the first unit. Okay, so for the introduction part, I have taken the slides. Okay, in the next class we will go for our original slides. Okay. Before understanding that, we should know what is electromagnetic fields. Okay, electromagnetic fields. So electromagnetic is the study of the effect of the charges at rest and charges in motion. Okay, so already we have explained different types. What are the different types of fields we have? Okay, one we will have two types of fields. One is a stationary field and another is rotating field. Okay, the same way magnetics also they will have stationary magnetic field and rotating magnetic field. So first we are going through electrostatics. Okay, first we are going through electrostatics. So we are going to electrostatics. So electrostatics means charges at rest. What is this? Charges at rest is called electrostatics. Okay, means we already explained what is electrostatics. Electrostatics means the charges. We know what is the current. Current means flow of electrons is called current. So moving charges always produces some force or some energy, but stationary charges also produces some energy. Then that's called electrostatics. Okay, that's called electrostatics. So stationary charges also produces electrostatics. So you can go through this. So electromagnetics is the study and effect of charges at rest and charges in motion. Okay. So some special case in electromagnetics are electrostatics. So electrostatics means charges at rest. So charges at rest is called electrostatics and magnetostatics. Charges in steady motion means charges which are in motion is called magnetostatics. So electromagnetic waves means waves exerted by charges in time varying motion. Means when time varying, when the field is produced, that is called electromagnetic waves. Okay. So that is the introduction part of our electrostatics. Simply electrostatics means charges at rest. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే ఏంటంటే చార్జెస్. సో చార్జెస్ ఏవైతే రెస్ట్ లో ఉంటాయి, మనం మామూలుగా కరెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసు. కరెంట్ అంటే ఏంటి? ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్. సో ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్ కరెంట్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఫ్లో ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ కాల్డ్. సో ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనం కొంత ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు కొంత ఎనర్జీని మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. సో స్టేషనరీగా ఉన్న చార్జెస్ కూడా ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేయగలం అనమాట. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటాం. ఓకేనా? దట్స్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. సో మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్ అంటే charges at steady motion. Okay. So these are called charges at rest is called electrostatics. So we already know to take a conductor. Okay, this is the electron. Okay, this is the electrons. So generally this electrons flows in this direction. We already know this. So if you want, you can clearly observe here. So this is a conductor. Okay, this is a conductor. This is electron. Okay, this is electron. So electrons flows in this direction. Then we will say that current is produced. But when these electrons are moving, charge will be produced. But electrostatics means the charges will be at stationary. So for example, this is a electrostatic charge, but this is an electrostatic charge. In this around, the energy will be developed. Okay, in this energy, the energy will be developed, even though this electron is at stationary. Okay, this is called electrostatics. Okay, what is magnetostatics? Magnetostatics means this one only, charges in movement. Okay, introduction of electromagnetic fields. We already know. Already we have explained from previous classes. We have been saying that so field is always a vector quantity because it has direction and it has magnitude. Okay, for example, electric field intensity. So what is electric field intensity? Electric field intensity means we already know. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ తెలుగులో ఏంటంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మన ఒక డిస్టెన్స్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఏ అనే ఆబ్జెక్ట్, ఇది ఏ, ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. సో ఇది పాయింట్ పి, ఇది పాయింట్ పి అన్నమాట. దీన్ని ఎంత ఫోర్స్ తో అయితే ఇది అట్రాక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ అంటాం. లేకపోతే ఇది సపోజ్ ఒక ఛార్జ్ అనుకుందాం, దీన్ని ఒక ఛార్జ్ అనుకుందాం. దీని ఛార్జ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏది పాయింట్ పి దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఛార్జ్ ఆటోమేటిక్ పీని మనకి ఏమేస్తుంది, ఇది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. బట్ ఎప్పుడైతే ఛార్జ్ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైనా ఉందనుకోండి, అంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర ఇది P2, ఇదేంటి P2, ఇదేంటి P1. సో P1 P2.
సో P1 దగ్గర ఉంటే ఏమవుతుంది మనకి ఈ చార్జ్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. అంటే దీని ఇంటెన్సిటీ ఎంత వరకు ఉంది? P1 అనే పాయింట్ వరకే ఉంది. సో P2 అనే పాయింట్ దగ్గర దాని ఇంటెన్సిటీ మనకి ఏమీ లేదన్నమాట. సో P2 అనే పాయింట్ దగ్గర ఇంటెన్సిటీ లేదు కాబట్టి సో దీని అంటే దీని కెపాసిటీ ఎంత వరకు ఉందో దాన్ని మనం ఏమంటాం వి కాల్ ఇట్ as ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. What is electrical flux density? So electrical flux density means nothing but coulomb per meter square. Electric flux density means total number of lines of force. Means if you consider a charge, electric flux density, if you consider charge, the total number of lines of force. For example, this is a line of force. This is another lines of force. So from this electron only, okay, from this electron only, these are called a charge. Simply saying, electric flux density means what is it? Charge per meter square. What is the charge per meter? Charge per meter square. Okay. This one. So these are called electric field intensity and electric flux density. Okay. Fundamentally, we should know that field is a what is the field is a static quantity. Okay. So if you consider this, okay. So simply, what is electrostatics? What is electrostatics means? The electrostatic means always moving charges produces energy, but stationary charges also produce energy, and that is called there's nothing but this electrostatics. So we already know permeability of free space. Okay, there is nothing but mu naught equal to 4.10 to the power of minus, and permittivity of free space 8.84 to the power of minus 4 minus 12 farad per meter. Okay. Okay. That's it. This is the electrostatics. So this is electrostatics. So electrostatics is special case in electromagnetics. So electrostatics is always special case because we already know moving charges always produces energy, but stationary charges, what is stationary charges will produce energy. Means that is a special case in electrostatics. What is it? That is a special case in electrostatics. So electrostatics is nothing but what are the important? For example, if you take inputs or other different circuit theory, okay, this is transmission line and theory. Okay, this is electrostatics. Electrostatics is combination of what is it? Electromagnetic waves, magnetostatics, and Maxwell's equation. Okay. Yes, fundamentally coming to the electrostatics. So electrostatics is the branch of electromagnetics dealing with the effects of electrical charge at rest. What is it? At rest. So నేను చెప్పేది అదే. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఎప్పుడైనా ఎలక్ట్రాన్ మూవింగ్ లో ఉంటే మనకి కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, కానీ రెస్ట్ లో ఉన్న ఛార్జ్ కూడా మనకి ఏమవుతుంది? రెస్ట్ లో ఉన్న ఛార్జ్ కూడా మనకి ఏం చేస్తుంది? ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే సో బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ డీలింగ్ విత్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎట్ రెస్ట్ అన్నమాట. సో రెస్ట్ లో ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? వీఆర్ కాలింగ్ దిస్ as electrostatics. The fundamental law of electrostatics is Coulomb's law. Okay, so Coulomb's law. సో ఇప్పుడు మీకు చెప్పింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే ఏదైతే రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా చార్జ్ సమ్ ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. దాన్ని మనం ఏమంటే వి కాల్ ఇట్ as ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. ఓకే, ద ఫండమెంటల్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇస్ Coulomb's law. ఈ Coulomb's law ఏం చేస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి చార్జ్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చార్జెస్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి మనకి. ఏంటిది? ఇది పాజిటివ్ చార్జ్, ఓకేనా? ఇదేంటి? నెగిటివ్. ఇదేంటి? నెగిటివ్ చార్జ్ అన్నమాట. సో పాజిటివ్ చార్జ్ ఎప్పుడు ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ చార్జ్ ఎప్పుడు ఎనర్జీని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది, ఓకేనా? నెగిటివ్ చార్జ్ ఎప్పుడు ఎనర్జీని డిసిపేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా? ఇవి రెండు విషయాలు మనకు ఆల్రెడీ క్లియర్ గా తెలుసు, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు రెండు ఉన్నాయి, రెండు ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ఇంకోటి ఏంటి? నెగిటివ్ చార్జ్. సో రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ కానీ అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎప్పుడైనా సరే నార్త్ పోల్ రెండు ఏమవుతాయి? రిపెల్ అవుతాయి. అదే నార్త్ పోల్ సౌత్ పోల్ ఏమవుతాయి? అట్రాక్ట్ అవుతాయి. దీన్నే మనం ఏమంటాం? లైక్ పోల్స్ అంటాం. దీన్ని మనం ఏమంటాం? వీటిని ఏమంటాం? దీన్ని ఏమంటాం? అన్లైక్ పోల్స్ అంటాం, ఓకేనా? దీన్ని మనం ఏమంటాం? అన్లైక్ పోల్స్ అంటాం. ఓకే, సో వాటిని మనం లైక్ పోల్స్ అంటాం, వీటిని మనం ఏమంటాం? అన్లైక్ పోల్స్ అంటాం, ఓకేనా? చూడండి, మళ్ళీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి? సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే ఏంటిది? సో ఏదైతే స్టాటిక్ గా ఉంటావో అవి మనకి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, ఓకేనా? సో ఏదైతే స్టాటిక్ గా ఉంటుందో మనకి ఎనర్జీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దాన్నే మనం ఏమన్నా ఇప్పుడు దాకా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అని మనం చెప్పాం, ఓకేనా? సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ గురించి మనకి ఏంటంటే రెండు చార్జెస్ ఉంటాయి. సో మొత్తం మన ఇదంతా మనకి ఏంటంటే రెండు చార్జెస్ ఉంటాయి. ఏంటి? ఏ టైప్ ఆఫ్ చార్జెస్ అవి? రెండు చార్జెస్ ఉంటాయి, ఓకేనా? సో ఏంటిది?
ఒకటి పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఓకే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఓకేనా. ఇదేంటి నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్, నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాయి, ఇప్పుడు జనరల్ గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఏమవుతాయి, పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఏమవుతాయి, రిపెల్ అవుతాయి. కానీ పాజిటివ్ పాజిటివ్ ఏమవుతాయి మనకి, ఈ రెండు ఏమవుతాయి మనకి, ఈ రెండు ఏమవుతాయి మనకి రిపెల్ అవుతాయి, ఓకేనా. ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి రిపెల్, రెండు మనకి ఏమవుతాయి రిపెల్ అవుతాయి, ఓకేనా. రెండు మనకి ఏమవుతాయి రిపెల్ అవుతాయి, ఓకేనా. పాజిటివ్ పాజిటివ్. అదే జనరల్ గా మనం ఇప్పుడు ఏమైనా నెగిటివ్ ఛార్జ్ అన్నాం అనుకోండి, ఓకే. నెగిటివ్ ఛార్జ్ అంటే ఏంటో చెప్పాం, ఓకేనా. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏమవుతాయి రిపెల్ అవుతాయి. అదే నెగిటివ్ ఛార్జ్ కూడా మనకి ఏమవుతాయి రిపెల్ అవుతాయి. అదే పాజిటివ్ నెగిటివ్ అయితే ఏమవుతుంది అట్రాక్ట్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇదేంటి ఇది పాజిటివ్, ఓకే ఇదేంటి నెగిటివ్, ఓకే ఇది నెగిటివ్. సో పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి, ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి అట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఓకేనా. ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి, ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి అట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఓకేనా. ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి అట్రాక్ట్, రెండు మనకి ఏమవుతాయి అట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఓకేనా. సో పాజిటివ్ చార్జెస్ ఏమవుతాయి రిపెల్ అవుతాయి, ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో ఈ కులుమ్స్ లా ఏం చెప్తుందంటే, మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ కానీ, అంటే ఎంత ఫాస్ట్ గా అట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఎంత ఫాస్ట్ గా రిపెల్ అవుతుంది అనేది దేని ఎవరు చెప్పారంటే మనకి కులుమ్స్ లా. కులుమ్స్ లో 2 లాస్ ఉంటాయి. ఏంటది కులుమ్స్ ఫస్ట్ లా, కులుమ్స్ ఫస్ట్ లా, ఓకేనా. నెక్స్ట్ కులుమ్స్ సెకండ్ లా, ఓకే కులుమ్స్ సెకండ్ లా, ఓకే. ఈ 2 లాస్ మనం చెప్పుకుంటాం, ఓకే. రెండు కూడా ఏం చేస్తాయంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఈ రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ తెలుసు కదా. రెండు లైక్ పోల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. రెండు ఆపోజిట్ పోల్స్ రెండు లైక్ పోల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి రిపెల్ అవుతాయి. రెండు ఆపోజిట్ పోల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతాయి అట్రాక్ట్ అవుతాయి. సో రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ కానీ మనం చెప్పేదాన్ని ఏమంటాం అంటే వి కాల్ ఇట్ as కూలుంబ్స్ లా. చూడండి, సో కూలుంబ్స్ లో మనకి ఏం చెప్తుందంటే, సో ఎలక్ట్రికల్ ఫినామినా, సో అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ చార్జ్ కమ్స్ ఇన్ 2 వెరైటీస్. ఏంటిది ఒకటి ఏంటిది పాజిటివ్ చార్జ్, ఇంకోటి ఏంటిది నెగిటివ్ చార్జ్. సో పాజిటివ్ చార్జ్ అంటే ఏంటి, దేనికైతే ఇలా పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుందో దాన్ని ఏమంటాం వి కాల్ ఇట్ as పాజిటివ్ చార్జ్. నెగిటివ్ చార్జ్ అంటే ఇది. సో చార్జెస్ రెండు రకాలు ఉంటాయి, ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్. సో పాజిటివ్ అయితే ఏమవుతాయని చెప్పాను, పాజిటివ్ అయితే అట్రాక్ట్ అవుతాయి. అదే నెగిటివ్ అయితే ఏమవుతుంది అని చెప్పాను, రిపెల్ అవుతాయి, ఓకేనా. సో ఇవి మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట, ఓకేనా. నెక్స్ట్, సో ఆబ్జెక్ట్స్ క్యారింగ్ నెట్ పాజిటివ్ చార్జ్ అట్రాక్ట్స్ దోస్ పాజిటివ్ క్యారింగ్ నెగిటివ్ చార్జెస్ అండ్ రిపెల్ దోస్ క్యారింగ్ పాజిటివ్. చూడండి, ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయితే పాజిటివ్ చార్జ్ ని, సో నెట్ పాజిటివ్ చార్జ్, సో ఏంటిది పాజిటివ్ చార్జ్, ఓకేనా. నెగిటివ్ చార్జ్ ని ఏం చేస్తాయి అట్రాక్ట్ చేసుకుంటాయి. ఏంటిది పాజిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ చార్జ్ ని ఏం చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట, ఓకేనా. పాజిటివ్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఏం చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఇదే పాజిటివ్ చార్జ్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఏం చేస్తుంది, ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ ఇంకో పాజిటివ్ చార్జ్ ఏం చేస్తుంది రిపెల్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆబ్జెక్ట్స్ క్యారింగ్ నెగిటివ్ చార్జ్, నెగిటివ్ చార్జ్ సో అట్రాక్ట్స్ నెట్ పాజిటివ్ చార్జ్. సో ఏంటిది, సో పాజిటివ్ చార్జ్ ని నెగిటివ్ చార్జ్ ఏం చేస్తుంది పాజిటివ్ చార్జ్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, ఓకేనా. అట్లాగే ఓకేనా నెగిటివ్ చార్జ్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ ని ఏం చేస్తుంది రిపెల్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇది మన కాన్సెప్ట్ అనమాట. మన ఆటోమేటిక్ ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ఎలా చార్జ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ఏ చార్జ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు ఏ చార్జ్ నెగిటివ్లీ చార్జ్, ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు నెగిటివ్లీ చార్జ్, ఓకేనా. అండ్ న్యూక్లియర్, ఓకే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎప్పుడు నెగిటివ్లీ చార్జ్. అండ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూక్లియర్, ఓకేనా పాజిటివ్లీ, ఓకేనా. సో ఏం చెప్తున్నాడంటే, సో ఎప్పుడు పాజిటివ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ ని ఏం చేస్తుంది అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఏం చేస్తుంది, రెండు పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఏమవుతాయి అట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఏమవుతుంది అట్రాక్ట్, ఓకేనా అట్రాక్ట్ అవుతుంది. పాజిటివ్ ఇప్పుడు నెగిటివ్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో పాజిటివ్ ఇప్పుడు జనరల్ గా ఏమవుతుంది, సో పాజిటివ్, సో ఇదొక పాజిటివ్, ఓకేనా. ఈ రెండు ఏమవుతాయి రిపెల్ అవుతాయి, ఓకేనా. ఈ రెండు ఏమవుతాయి మనకి రిపెల్ అవుతాయి, ఓకేనా. ఈ పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది
పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఎప్పుడు ఏమవుతుంది, అట్రాక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది మన కాన్సెప్ట్. ఓకేనా, సో వాడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే ఏదైతే చార్జ్ స్టేషనరీ ఉంటుందో దాన్ని మనం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ అంటాం. స్టాటిక్ అంటేనే స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్. సో స్టేషనరీ ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి మనకి మొత్తం ఫండమెంటల్ గా మూడు చార్జెస్ ఉంటాయి. ఏంటిది, ఒక ఆటమ్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ అనేది న్యూట్రల్ చార్జ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, దాన్ని మనం పక్కన పెట్టాలి. ఓకేనా, సో ప్రోటాన్ అంటే పాజిటివ్ చార్జ్, ఎలక్ట్రాన్ అంటే నెగిటివ్ చార్జ్. సో ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉన్నదాన్ని ఎప్పుడైనా సరే ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ మాత్రం అట్రాక్ట్ చేసుకోగలదు. ఓకేనా, పాజిటివ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ అట్రాక్ట్ చేసుకోగలదు. ఓకేనా, నెగిటివ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ అట్రాక్ట్ చేసుకోగలదు. కానీ పాజిటివ్ నెగిటివ్ మాత్రం ఎటు పరిస్థితుల్లో అట్రాక్ట్ అవ్వరు. రెండు ఏమవుతాయి, రెపెల్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో రెపెల్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం, రెపల్షన్ అంటాం. రెండు అట్రాక్ట్ అయితే అట్రాక్షన్ అంటాం. అంటే పాజిటివ్ అంటే దాని రెండింటిలో ఏమంటాం, లైక్ అంటాం. లైక్ చార్జెస్ ఏమవుతాయి, రెపెల్ అవుతాయి. అన్లైక్ చార్జెస్ అంటే ఏంటి, ఇది పాజిటివ్, ఇదేమో నెగిటివ్, ఈ రెండు ఏమవుతాయి, అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా, నెక్స్ట్ సో ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్. సో ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్ నేను కాంటాక్ట్ సచెస్ ద చార్జ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇంటిజర్ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఆఫ్ చార్జ్ తీసుకోవాలి. ఇది మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు. ఎలక్ట్రాన్ యొక్క మాస్ 1.602 × 10⁻⁹ కూలుంబ్. ఓకే, దాని యొక్క చార్జ్ అన్నమాట. ఓకేనా, ఇది ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్. ఓకేనా, ఇది కూలుంబ్స్ లా. ఇప్పుడు మనం కూలుంబ్స్ లాలోకి వచ్చాం. సో కూలుంబ్స్ లా ఏం చెప్తుంది, సో కూలుంబ్స్ లా అంటే నథింగ్ బట్, సో బిట్వీన్ టూ చార్జ్డ్ బాడీస్, ఏంటది టూ చార్జ్డ్ బాడీస్ మధ్య ఏంటది లా ఆఫ్ యాక్షన్. యాక్షన్ అంటే ఏంటి, యాక్షన్ అంటే మనం 2 parts కింద డివైడ్ చేసుకున్నాం. ఏంటది యాక్షన్ అంటే ఏ విధంగా డివైడ్ చేసాం మనం అయితే, సో యాక్షన్ మనం ఏ విధంగా డివైడ్ చేసాం, 2 parts కింద డివైడ్ చేసాం. ఏంటది, ఐదర్ అట్రాక్షన్, ఐదర్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్. వాట్ ఇస్ ఇట్, రిపల్షన్. సో అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ ఏ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి మనకి, పాజిటివ్. సో ఏ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి మనకి, సో ఏ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి మనకి, సో జనరల్ గా చూడండి. సో ఏ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి మనకి, ఒక పాజిటివ్, సో ఒక పాజిటివ్, ఒక నెగిటివ్ ఏమవుతాయి, రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, అదే ఒక పాజిటివ్, ఓకేనా, ఓకేనా, ఇంకోటి పాజిటివ్, ఈ రెండు ఏమవుతాయి మనకి, రిపల్షన్. ఓకేనా, సో అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ రెండింటికి మనం చెప్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, సో కూలుంబ్స్ లా గివ్స్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ లా ఆఫ్ యాక్షన్ బిట్వీన్ టూ చార్జ్డ్ బాడీస్ అన్నమాట. రెండు చార్జ్డ్ బాడీస్ మధ్య మనకి ఏం చెప్తుంది అది, సో లా ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే రెండే, యాక్షన్ అంటే ఏం లేదు. ఓకేనా, యాక్షన్ అంటే ఏంటి, నథింగ్ బట్, సో యాక్షన్ అంటే చూస్తే ఒకసారి, యాక్షన్ అంటే ఏంటిది, అట్రాక్షన్ కానీ, యాక్షన్ అంటే ఏంటిది యాక్షన్ అంటే అట్రాక్షన్. ఓకేనా, ఇంకోటి ఏంటి, రిపల్షన్. ఓకేనా, ఒకటి అట్రాక్షన్, ఇంకోటి ఏంటి, రిపల్షన్. సో దాన్ని యాక్షన్. సో కూలుంబ్స్ లా గివ్స్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ పాయింట్ చార్జెస్ ఇన్ అదర్వైజ్ ఎంప్టీ యూనిట్స్. సో ది పాయింట్ చార్జెస్ is a charge that occupies a region of space which is negligibly small compared to the distance between point of charge or any other object. ఓకే, సో పాయింట్ చార్జ్ అంటే ఏంటంటే ఆ రీజన్ కానీ స్పేస్ కానీ, ఓకేనా, ఆక్యుపై చేస్తాను ఏమంటాం. ఇప్పుడు చూడండి, క్లియర్గా చూడండి. కూలుంబ్స్ లా ఏంటంటే చూడండి, ఇదొక క్లియర్గా చూడండి, ఇది Q1, ఓకే, ఇది Q2. ఓకే, రెండు ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండిట్ల యొక్క చార్జ్ ఏంటి, Q1 Q2 మేబీ పాజిటివ్ చార్జ్ లేదంటే నెగిటివ్లీ చార్జ్. సో రెండు ఏమవుతాయి, ఇదేంటి, ఇది పాజిటివ్ అనుకోండి. ఓకే, ఇది పాజిటివ్. ఓకేనా, ఇదేంటి నెగిటివ్. ఓకేనా, ఇదేంటి నెగిటివ్. సో ఇప్పుడు రెండింటి మధ్య ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, రెండు ఏమవుతాయి, అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే చార్జెస్, సో ఇదే చార్జెస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇదే చార్జెస్ మనం ఇప్పుడు ఎట్లా తీసుకుందాం, దీన్నేమో పాజిటివ్ గా తీసుకుందాం. ఓకే, దీన్నేమో పాజిటివ్, దీన్ని కూడా పాజిటివ్ గా తీసుకుందాం. సో రెండింటి మధ్య ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకి ఏం డెవలప్ అవుతుంది, నథింగ్ బట్ రిపల్షన్ వస్తుంది. ఓకేనా, ఏమవుతుంది, రెండు రిపల్ అవుతుంది, దూరంగా జరిగిపోతాయి. ఓకేనా, సో F1 = A R12 Q1 Q2/4πε0 R12. ఓకే, ఇది మన ఫార్ములా. ఓకేనా, సో ఇది కూలుంబ్స్ లా. ఓకే, ప్రాబ్లం లేదు, నేను ఇంకా క్లియర్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఏంటో చెప్తున్నాను ఒక్కొక్కటి. ఓకేనా, తర్వాత మీకు క్లియర్ గా నేను ప్రతిదీ పాయింట్ టు పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకేనా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, సో అది
ఇప్పుడు దాకా మనం జనరల్గా చెప్పుకున్నది ఏంటంటే ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఒకసారి అదేంటో మీకు క్లియర్గా ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇది మనం చెప్పుకున్న క్లాసెస్, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నదంతా ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నిన్నటి నుంచి ఈ రోజు వరకు మనం చెప్పుకుంది అంటే ఫండమెంటల్గా ఒక్కొక్క చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్స్ మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్తే మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. ఒకసారి చూడండి. సో ఇది మనం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న క్లాస్ అన్నమాట, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి వెళ్తే ఒకసారి సో దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, ఓకే. సో ఇప్పుడు దాకా మనం చదువుకుంటే ఒకసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి జనరల్గా. కూలింగ్స్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ చార్జెస్, వాటి యొక్క ఇంటెన్సిటీ ఏంటి అని క్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా, ఓకేనా. సో చూడండి ఒకసారి. సో చూడండి ఇప్పుడు దాకా మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి, ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే ఏంటి, చార్జెస్ ఎట్ స్టేషనరీ. ఏంటిది, చార్జెస్ చార్జెస్ స్టేషనరీ ఉన్న చార్జెస్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఎఫెక్ట్ ని మనం ఏమంటాం, చార్జెస్ స్టేషనరీ ఉంటే మనకు ప్రొడ్యూస్ అయ్యే చార్జెస్ ఏమంటాం మనం. సో దాన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్, ఓకేనా. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ మనకి ఏది చెప్తుంది, ఇది ఇస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ చార్జెస్ ఎట్ రెస్ట్. సో రెస్ట్ లో ఉన్న దాన్ని మనం ఏమంటాం, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటాం, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు అట్రాక్షన్ కానీ రెపల్షన్ కానీ జరుగుతుంది. సో జనరల్ గా 2 వెరైటీస్ ఉంటాయి మనకి, ఏంటి, పాజిటివ్ చార్జ్, నెగిటివ్ చార్జ్, ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్, సో నెట్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ చార్జ్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది, నెగిటివ్ చార్జ్ ఎప్పుడు నెగిటివ్ చార్జ్ ని రిపెల్ చేస్తుంది, ఓకేనా. పాజిటివ్ చార్జ్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ చార్జ్ ని రిపెల్ చేస్తుంది, ఓకేనా. ఎలక్ట్రిక్ చార్జ్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎలక్ట్రాన్ యొక్క ఇదేంటిది, దాన్ని ఏమంటాం, మాస్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ లేకపోతే చార్జ్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈక్వల్ టు 1/602 - కూలుమ్స్, ఓకేనా. నెక్స్ట్ కూలుమ్స్ లో ఏం చెప్తుంది, లా ఆఫ్ యాక్షన్. యాక్షన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఏంటిది, అట్రాక్షన్ కానీ ఇంకోటి ఏంటి, రిపల్షన్ కానీ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం, మీకు ఆల్రెడీ కులుమ్స్. ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ కానీ ఇస్తుంది. సో కులుమ్స్ ఫస్ట్ లో ఏంటంటే, కులుమ్స్ సెకండ్ లో. మీకు ఆల్రెడీ నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు ప్రాబ్లం లేదు, ఓకేనా. సో జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్ కింద తీసుకోండి, ఓకే. రేపు పొద్దున్న మనకి ఇంకా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వాట్ ఇస్ కులుమ్స్ లో. కులుమ్స్ లో ఏం చెప్తుందంటే, రెండు చార్జెస్ మధ్య అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ. సో ఇది మనకు ఒక ఫార్ములాని మనకి ఇస్తుంది అనమాట, ఏది, మన కులుమ్స్ లా అనమాట, ఓకేనా. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ అది కులుమ్స్ లా, ఓకేనా. సో అది జస్ట్ ఏంటో ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది, ఓకేనా. దాన్ని ఇంకా మీకు రేపు డీటెయిల్ గా నేను డెరివేటివ్ పరంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఓకేనా. సో కులుమ్స్ లాంటిది. సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటే ఏంటి, జనరల్ గా ఏదన్నా ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ కానీ నెగిటివ్ చార్జ్ కానీ తీసుకున్నారు,
ఓకేనా. జనరల్గా పాజిటివ్ ఛార్జ్ కానీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కానీ తీసుకున్నారు. ఓకేనా. పాజిటివ్ ఛార్జ్ కానీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ కానీ తీసుకున్నారు. సో ఇది ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకేనా. సో ద రీజియన్ ఆర్ స్పేస్ అంటే దీని చుట్టూ ఎంత వరకు అయితే మనకు ఫీల్డ్ డెవలప్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఛార్జ్ ఏ అనుకుందాం. ఓకేనా. ఇదేంటి ఛార్జ్ ఏ, ఇదేంటి ఛార్జ్ ఏ. ఓకేనా. సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ఈ పాయింట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంటే మనకి ఏమవుతుంది, ఈ పాయింట్ ని అట్రాక్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకేనా. అంటే దీని కెపాసిటీ ఎంత వరకు ఉంది, ఈ పాయింట్ పి వరకు ఉందన్నమాట. అదే నేను ఒక పాయింట్ ఇక్కడ ఎక్కడ ప్లేస్ చేశాను అనుకోండి, సమ్ పిక్యూ ఆర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేశాను అది ఒక పాయింట్. సో దీన్ని అది అట్రాక్ట్ చేసుకోలేదు. ఓకేనా. అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అని అంటే ద రీజియన్ ఆర్ స్పేస్ అరౌండ్ ద ఛార్జ్. ఏంటిది ద రీజియన్ ఆర్ స్పేస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఇంటెన్సిటీ ఎంత వరకు ఉంటుంది, మేబీ ఎంత వరకు ఉండొచ్చు. ఓకేనా. దీని ఎంత వరకు ఉండొచ్చు కాబట్టి దీన్ని ఏమంటే ద రీజియన్ ఆఫ్ స్పేస్ అరౌండ్ ద ఛార్జ్ ఇస్ కాల్డ్ నథింగ్ బట్ ఏంటిది ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆన్ క్యూటీ బి అట్రిబ్యూటెడ్ ఆన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై క్యూ. The electric field produced by Q at the point in the space can be defined as force per unit charge acting on the test charge. So limit Qt tends to 0. So F by Q. Okay na? So simple మన అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ చెప్పాలంటే, సో ఒక ఛార్జ్ చుట్టూ మనకు కొంత ఫీల్డ్ డెవలప్ అవుతుంది. ఆ ఫీల్డ్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఓకేనా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ డిస్ప్లేస్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ స్టేషనరీ ఛార్జ్ అండ్ చార్జెస్ ఇన్ an abstract action to distance concept very similar to the basic unit of electric field intensity is newtons per coulomb. ఇన్ఫాక్ట్ జనరల్ మనం ఎప్పుడు ఎలా చెప్తాం అంటే వోల్ట్ పర్ మీటర్ లో చెప్తాం. ఓకేనా. సో పాయింట్ ఛార్జ్ ఇవన్నీ మీకు డెరివేషన్స్ ఉంటాయి, ప్రాబ్లం లేదు. జస్ట్ మీకు ఒక ఓవర్ వ్యూ కోసం ఈ స్లైడ్స్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఓకేనా. ఏం ఉంటుంది ఫస్ట్ యూనిట్ లో మనకి ఒక ఓవర్ వ్యూ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. సో డీటెయిల్ గా మనం క్లాసెస్ లో ముందుకెళ్ళచ్చు. ఓకేనా. సో ఇది మన ఫర్ పాయింట్ ఛార్జ్ ఆరిజిన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇస్ గివెన్. సో ఒక ఆరిజిన్ ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ అంటే ఆరిజిన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇస్ గివెన్. ఓకేనా. ఆరిజిన్ లో ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ అనేది ఇది ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇది వై యాక్సిస్, ఇదేంటి ఎక్స్ యాక్సిస్. సో ఇక్కడ నేను ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ ని ప్లేస్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఏం చేసిన ఒక పాయింట్ ఛార్జ్ ని ప్లేస్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. సో ఫర్ ఎ పాయింట్ ఛార్జ్ అట్ ఆరిజిన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ గివెన్. సో ఈ ఆరిజిన్ దగ్గర నుంచి దీనికి ఉన్న ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ని మనకి తెచ్చేదాన్ని ఏమంటాం. సో ఈ ఫార్ములా ఇస్తాం అనమాట. ఏంటిది ఏఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూ బై 4πε0 ఆర్ స్క్వేర్. ఓకేనా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఫర్ పాయింట్ ఛార్జ్ లొకేటెడ్ అట్ పాయింట్ పి డిస్క్రైబ్స్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ ఇట్స్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ అట్ పాయింట్ బి ఇస్ గివెన్ బై సో క్యూఆర్ బై మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. సో ఇది ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇదేంటి ఎక్స్ యాక్సిస్, ఇదేంటి వై యాక్సిస్. సో పాయింట్ పి అనేది ఇక్కడ ఉంది మనకి. ఓకే. పాయింట్ పి అనేది ఏమైంది మనకి ఇక్కడ ఉంది. సో పాయింట్ పి దగ్గర సో ఎంత అయితే మనకి ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సమ్ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఎంత ఫీల్డ్ డెవలప్ అవుతుంది అనేది మనకు ఒక ఫార్ములా ఉందన్నమాట. క్యూఆర్ బై 4πε0 ఆర్ క్యూబ్. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్స్ వెరీ పాపులర్ టు డిస్కస్ ది సోర్స్ ఆఫ్ టైమ్ ప్రైమ్ కోఆర్డినేట్స్ అండ్ అబ్జర్వేషన్ పాయింట్స్ ఇన్ ప్రైమ్ కోఆర్డినేట్స్. ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకేనా. So using principle of superposition, ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్. సూపర్పోజిషన్ ద ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాయింట్ అరైజింగ్ మల్టిపుల్ పాయింట్ చార్జెస్ కెన్ గివ్. ఒకవేళ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్ తీసుకున్నాం, ఒక వై యాక్సిస్ తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, P1 అనే పాయింట్ గురించే మాట్లాడుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేసాం, P1 అనే పాయింట్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. పాయింట్స్ అనేవి ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. P1 ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ P2 ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ P3 ఉండొచ్చు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ P4 ఉండొచ్చు. సో ఇలా ఎన్నైనా మనకి చార్జెస్ ఉండొచ్చు. సో ఇలా మల్టిపుల్ చేసిన ఫార్ములా ఏంటంటే ఈఆర్ ఈక్వల్ టు క్యూకే, అదే క్యూ summation of q k equal to 1 to n. So q rk 4πε0 r cube. So continuous distribution of charges. So continuous distribution of charges అంటే బేసిక్గా మనకి చార్జెస్ ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి. ఏంటిది ఫస్ట్ పాయింట్ చార్జ్, నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ చార్జెస్, నెక్స్ట్ సర్ఫేస్ చార్జెస్, లైన్ చార్జెస్. ఇవన్నీ ఏంటంటే మోస్ట్ జనరల్గా ఉండే చార్జెస్ అనమాట. ఓకేనా. ఈ నాలుగిట్ల అనాలిసిస్ మనకు తెలిస్తే మ్యాక్సిమం మనకి అయిపోయినట్టు. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఓకే. కంటిన్యూస్ ఇవన్నీ మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో మనం చూస్తాం. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇదంతా ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్ ఒక ఓవర్ వ్యూ కోసం అనమాట. సో ఫస్ట్ యూనిట్ మనకు ఒక ఓవర్ వ్యూ క్లియర్ గా అర్థమైందంటే తర్వాత మనం అంటే అసలు ఏముంటుంది ఫస్ట్ యూనిట్ ఇవి ఉంటాయి అనమాట. ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్, నెక్స్ట్ కూలుంబ్స్ లా, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, నెక్స్ట్ ఇవి మనకి కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట. సో ఇవన్నీ మనకు ఒకసారి ఐడియా వచ్చింది అనుకోండి. అంటే పాయింట్ చార్జెస్ మల్టిపుల్ గా ఉన్నప్పుడు, పాయింట్ చార్జెస్ సింగిల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది. సో ఇవన్నీ మనకు ఒకసారి ఒక ఐడియా వచ్చిందంటే మనం ఈజీగా మనం ఏం చేయొచ్చు, అన్నిటిని క్లియర్ గా డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటే వెళ్ళొచ్చు నెక్స్ట్ మన స్లైడ్స్ లో. ఓకేనా. జస్ట్ ఒక ఓవర్ వ్యూ కోసం నేను ఈ స్లైడ్స్ తీసుకొచ్చాను అనమాట. ఓకేనా. సో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ ఫీల్డ్. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చేస్తుంది, మనకి ఎప్పుడైనా పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకేనా. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇదేంటి ఒక నెగిటివ్ ఛార్జ్. సో రెండింటి చుట్టూ మనకి ఏమవుతుంది, ఫీల్డ్ అనేది కంటిన్యూస్ గా డెవలప్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా. రెండింటి చుట్టూ మనకి ఏమవుతుంది, ఫీల్డ్ అనేది డెవలప్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో అదేంటో ఫోర్స్ ఫీల్డ్ అన్నమాట. ఈ ఫీల్డ్ లో ఏమైనా మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టామనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏమంటున్నానంటే
ఈ ఫీల్డ్ లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాను, ఈ ఫీల్డ్ లో P అనే ఆబ్జెక్ట్ ని ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది, అయితే ఆ పాయింట్ కూడా పాజిటివ్ అనుకోండి ఏమవుతుంది, రిపెల్ అవుతుంది. అదే పాజిటివ్ ఆ పాయింట్ నెగిటివ్ అనుకోండి ఏమవుతుంది, అట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో అందుకే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఏ ఏంటిది, ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ ఏ ఫోర్స్ ఫీల్డ్. ఇఫ్ బాడీ ఈస్ బీయింగ్ యాక్టెడ్ ఆన్ ది ఫోర్స్ ఈస్ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ అనదర్ దెన్ వర్క్ ఈస్ డన్. సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు వర్క్ జరగాలంటే ఏంటి, సో ఏ అనే పాయింట్, ఓకేనా, వర్క్ డన్ అంటే ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఈ ఏ అనేది సమ్ బి అనే డిస్టెన్స్ మూవ్ అయితే, సో ఏ అనేది బి అనే డిస్టెన్స్ మూవ్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం, వర్క్ జరిగింది అంట. ఓకేనా, సో వర్క్ డన్ ఫ్రమ్ మూవింగ్ ఏ పాయింట్ చార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్కేలార్ ఎలక్ట్రిక్ పొటెన్షియల్ ప్రొవైడ్స్ మెజర్ ఆఫ్ వర్క్ డన్ బై మూవింగ్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్. ఓకేనా, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ ఒక బేసిక్ అన్నమాట. సో మీకు ఇంకా నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మీకు ఇంకా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఏ టెస్ట్ చార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ ఇన్ ఏ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ద వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఏ టెస్ట్ చార్జ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చార్జ్ ఉంది, ఓకేనా, ఒక చార్జ్ అనేది ఏ, ఓకేనా, చార్జ్ అనేది ఏ. ఈ ఏ నుంచి మనం చార్జ్ ని ఎక్కడికి మూవ్ చేసాం, బి కి మూవ్ చేసాం. సో ద వర్క్ డన్ ఇన్ మూవింగ్ ఏ టెస్ట్ చార్జ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ రీజన్ అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి మనం ఎక్కడికి మూవ్ చేసాం, ఈ పాయింట్ కి మూవ్ చేసాం. సో అట్లా మూవ్ చేసినప్పుడు ఫార్ములా ఏంటంటే WAB ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ A to B, ఓకే, A to B, సో F డాట్ DL, ఓకేనా, దట్ కెన్ ఆల్సో బి రిటన్ యాస్ మైనస్ Q ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ A to B ఇంటూ DL. F అంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇంటెన్సిటీ. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్. సో ది ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా ఏంటిది, కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్ అన్నమాట. ద వాల్యూ ఆఫ్ లైన్ ఇంటిగ్రల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎండ్ పాయింట్స్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ పాత్ టేకెన్. అండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ ఎనీ క్లోజ్డ్ పాత్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ కౌంటర్ ఇంటిగ్రల్ దాన్ని క్లోజ్ ఇంటిగ్రల్ అంటే క్లోజ్ ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ E డాట్ DL ఈస్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఏంటిది, కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్లైన్ బిట్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ కన్జర్వేటివ్ electrostatic potential. So what is electrostatic potential? So what is electrostatic potential? The work done per unit charge in moving a test charge. So the work done unit charge from moving test charge. ఒక చార్జ్ ని, ఓకేనా, ఒక చార్జ్ ఉంది మీ దగ్గర, ఓకేనా, చూడండి ఒక చార్జ్ ఉంది, ఇది పాజిటివ్ చార్జ్, ఓకేనా, ఇది ఏమైంది ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఉంది, ఓకేనా, ఇది నెగిటివ్ చార్జ్, ఇది ఎక్కడ ఉంది మనకి బి అనే పాయింట్ దగ్గర ఉంది. సో ఈ ఏ నుంచి బి కి మూవ్ చేయాలి, ఓకేనా, దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్. వర్క్ డన్ ఇన్ యూనిట్ చార్జ్. సో వర్క్ డన్ యూనిట్ చార్జ్ మూవింగ్ ఏ టెస్ట్ చార్జ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి, పాయింట్ ఏ టు పాయింట్ బి ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. సో అది ఎలా ఇస్తాం, VAB ఈక్వల్ టు W బై Q. దట్ కెన్ ఆల్సో బి రిటన్ యాస్ మైనస్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రల్ A to B ఇంటూ DL. ఓకే, సో సిన్స్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఏ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆన్లైన్ బిట్. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ఏ కన్జర్వేటివ్ ఫీల్డ్. ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాస్ VAB ఈక్వల్ టు మైనస్ E ఇంటూ డాట్ E డాట్ DL, ఓకే, A to B క్లోజ్ ఇంటిగ్రల్. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ A to P నాట్ E డాట్ DL, సో P నాట్ టు B E డాట్ DL, ఓకేనా. సో మొత్తం ఫైనల్ ఫార్ములా ఏమొస్తుందంటే VB మైనస్ B. ఇవన్నీ మనం డెరివేషన్స్ చేస్తాం, ప్రాబ్లం లేదు, జస్ట్ ఏంటంటే ఒక ఓవర్వ్యూ కోసం మీకు ఇవన్నీ చెప్తాను. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ కెన్ ఆల్సో బి డిఫైన్డ్ యాస్ స్కేలార్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు ఏంటి, స్కేలార్ ఫీల్డ్. ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ బిట్, ఓకేనా, దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్. ఇన్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్ పొటెన్షియల్ ఎనీ పాయింట్ P is given by, సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ P నాట్ టు P E డాట్ DL, ఓకేనా, ఇదన్నమాట. సో ఇవి మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్ అన్నమాట, ఓకేనా. సో ఒకసారి మళ్ళీ మనం ఒకసారి మన ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం ఒకసారి. సో ఈరోజు రివిజన్ క్లాస్, ఈరోజు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే క్లాస్ లో, సో వాట్ ఈస్ Coulombs, what is electrostatics? So electrostatics అంటే nothing but branch which deals with the effect of electric charges at rest. సో ఏదైతే రెస్ట్ లో ఉన్న చార్జెస్ సో మనకి వర్క్ జరుగుతుందో దాన్ని ఏమంటాం, we call it as electrostatic field. ఓకే, దాన్ని మనం ఏమంటాం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్, ఓకేనా, దాన్ని మనం ఏమంటాం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫీల్డ్. సో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఇస్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డీలింగ్ విత్ చార్జెస్ ఎట్ రెస్ట్. చార్జెస్ ఎట్ రెస్ట్ లో ఉన్న చార్జెస్ ని డీల్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్, ఓకేనా, బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ డీలింగ్ విత్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ చార్జెస్ ఎట్ రెస్ట్. సో రెండు మనకి ఏమి ఇస్తాయంటే కులుంబ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఇస్తాయి. సో కులుంబ్స్ లా ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఏం చెప్తుంది మనకి, రెండు పాజిటివ్ అంటే ఒక పాజిటివ్ చార్జ్, ఓకే, పాజిటివ్ చార్జ్, ఇంకోటి ఏంటి ఇంకొకటి నెగిటివ్ చార్జ్. ఇదేంటి ఒక పాజిటివ్ చార్జ్, ఇంకోటి ఏంటి నెగిటివ్ చార్జ్. ఈ రెండు ఏమవుతాయి, ఈ రెండు ఏమవుతుంది అట్రాక్ట్ అవుతాయి, రెండు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. జనరల్ గా ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ ఇంకా
ఇంకొక పాజిటివ్ చార్జ్. ఈ రెండు ఏమవుతాయి మనకి జనరల్గా ఏమవుతాయి రిపెల్ అవుతాయి. సో కులుమ్స్ లా ఏం చెప్తుందంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ కానీ మనకి ఏం చెప్తుంది కులుమ్స్ లా చెప్తుంది అనమాట. సో కులుమ్స్ లా ఏం చెప్తుందంటే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ టూ చార్జెస్. అది కూడా ఏం చెప్తుంది లైక్ చార్జెస్ అంటే ఏంటి ఒక పాజిటివ్ ఇంకో పాజిటివ్. ఓకే ఒక పాజిటివ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు లైక్ చార్జెస్ అంటారు. ఓకే అదేవిధంగా నెగిటివ్ ఇంకో నెగిటివ్ కూడా ఇట్లా ఏమంటే ఈ అన్నింటిలో మనం ఏమంటాం లైక్ చార్జెస్ అండి. ఓకేనా లైక్ చార్జెస్ అండి. ఓకేనా అదే మనం జనరల్ గా ఇది చూసాం అనుకోండి. ఇది మనం ఒకసారి క్లియర్ గా చూస్తే సో అది పాజిటివ్ అదేమో నెగిటివ్. ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తున్నానంటే ఒకసారి చూడండి మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ గా చూడండి. ఇప్పుడు అదే ఒక పాజిటివ్. ఓకేనా అదే ఇంకొక నెగిటివ్. సో రెండింటి మధ్య ఉండే ఈ రెండు ఏమవుతాయి మనకి రెండింటి మధ్య అదే విధంగా ఒక నెగిటివ్ ఇంకోటి ఏంటి పాజిటివ్. ఒక నెగిటివ్ ఇంకోటి పాజిటివ్. సో రెండింటి మధ్య జరిగే రియాక్షన్ ఏంటి అట్రాక్షన్. రెండింటి మధ్య జరిగే రియాక్షన్ ఏంటి అట్రాక్షన్. అదే పాజిటివ్ అయితే మనకి ఏమవుతుంది పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఈ రెండు మనకి ఏమవుతాయి రిపెల్ అవుతాయి. ఓకేనా సో ఈ అట్రాక్షన్ ఇప్పుడు రిపెల్ అవుతుంది అట్రాక్ట్ అవుతుందంటే మనకు ఖచ్చితంగా వాల్యూ తెలియదు. సో వాల్యూ మనకి ఎవరు చెప్తారంటే కులుమ్స్ లా అన్నమాట. కులుమ్స్ లా ఏం చెప్తుందంటే ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ రిపల్షన్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్ చార్జెస్ is directly proportional to product of their strength, inversely proportional to square of the distance between them. Okay, depends upon type of medium. అదే రేపు మనం క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా సో ఇది మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ అంటే సో చార్జ్. ఓకే చార్జ్ సో చార్జెస్ ని అట్రాక్షన్ కానీ రిపల్షన్ కానీ మనకి ఏం చెప్తుందంటే కులుమ్స్ లా చెప్తుంది అనమాట. కులుమ్స్ లో రెండు లాస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ లా సెకండ్ లా. ఫస్ట్ లా ఏం చెప్తుందంటే లైక్ చార్జెస్ ఏమో రిపెల్, అన్లైక్ చార్జెస్ ఏమో అట్రాక్ట్. అదే సెకండ్ లైన్ చెప్తుందంటే ఈ రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కానీ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ కానీ దానికి ఒక ఫార్మ్ ఇచ్చాడు అనమాట. అది ఫార్మ్ ఎట్లా చెప్పాడంటే సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంత్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్. ఓకే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దర్ స్ట్రెంత్, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్. ఓకే ఈ రెండు మనకి ఎవరు చెప్పారు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ చెప్పారు. సో ఇది కూలంబ్స్ లా నుంచి మనం డెరైవ్ చేసుకుంటాం. సో ఈ ఫార్ములా ఏంటంటే దీన్ని ఎప్పుడు ఫోర్స్ కాబట్టి F ఈక్వల్ టు Q1 Q2 బై 4πε0 D స్క్వేర్ అండి. సో Q1 Q2 అనేది ఏంటివి చార్జెస్, సో R స్క్వేర్ అనేది ఏంటి డిస్టెన్స్. ఓకేనా సో దీని ఫార్ములా ఏంటంటే సో ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు Q1 Q2 by 4πε0 R D స్క్వేర్. సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే సో F is డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఇంకా దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు అంటే మనం F is డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు Q1 Q2 by D స్క్వేర్. ఓకే సో F is డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అంటే డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి మనం ఈ చార్జెస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అంటే చార్జెస్ మనకి ఎంత వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయితే సో డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అంటే ఏంటి ఈ పారామీటర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఈ పారామీటర్ కూడా ఏమవ్వాలి ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఫోర్స్ మనం ఎంత పెంచితే చార్జెస్ కూడా అంతే ఫాస్ట్ గా అట్రాక్ట్ అవుతాయి. కానీ ఎప్పుడైతే Q1 Q2 రెండు చార్జెస్ ఉంటాయో ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ పెరిగింది అనుకోండి, రెండింటి మధ్య అట్రాక్షన్ ఏమవుతుంది, రెండింటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ రిపల్షన్ కానీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ఇది మనం ఓకేనా ఇది రేపు పొద్దున మనం క్లాసెస్ లో మనం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం.